وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے مخارج الحروف میں ماشاءاللہ کافی حرف کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خو، دال اور دال تک ہم مخرج دیکھ چکے ہیں کہ ان کو کہاں سے کب اور کس طرح ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ نیکسٹ ویڈیو کا آج ہمارا مخرج ہوگا را اور زا پر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو را اور زا کا آج مخرج دیکھیں گے۔ را، زا، یہ دونوں حرف جو ہیں یہ دو حرفی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو حرفی حروف ہیں، را بھی اور زا بھی۔ پیچھے ہم نے کون کون سے حرف دو حرفی دیکھے ہیں؟ با، تا، ثا، ہا اور خو، یہ ہم نے حروف دو حرفی دیکھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو حرف اور آ چکے ہیں جو دو حرفی حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے را کا مخرج دیکھتے ہیں۔ تو را ہے وہ را اور الف سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو حرف اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس لیے را کو جب ہم پڑھیں حروف مفردات میں، حروف تہجی میں یا مخارج الحروف میں، تو را کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ را ایسے اتنا سا کھینچنا ہے۔ ہم پڑھ جاتے ہیں الف با تا ثا ہا خا جیم دال زا را زا، ایسے پڑھنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ عربی میں اور اردو میں فرق واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید سیکھیں گے کہ مفرد حروف کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی کس آواز سے اس کو بچانا ہوگا اور کس آواز سے نہیں بچانا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اپنے مخارج الحروف کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب را ہے یہ دو حرفی حرف ہے۔ اب ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان، زبان کے کنارے کی پشت کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ زبان کی کنارے کی پشت کون سی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتی ہوں۔ پشت کو اوپر والے تین دانتوں کے، اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے، مسوڑوں سے لگا کر۔ اب ہم نے سب سے پہلے فرق خود کرنا ہے کس میں؟ کہ تا میں ہم نے زبان کی نوک کو جڑ سے لگایا اوپر والے دانتوں کی، ثا میں ہم نے سرے سے لگایا ہے، جیم زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان ہے، ہا حلق کا درمیان ہے، خو حلق کا سٹارٹ پارٹ ہے، دال میں بھی سیم زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے جڑ سے لگایا ہے، دال میں ہم نے زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگایا ہے۔ اب زبان کی نوک، اوپر والا دو دانتوں کا سرا اور اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، ان ساری چیزوں کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ دانتوں کے مسوڑے کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں ہماری دانتوں کی جڑ ہوتی ہے یعنی روٹ ہوتی ہے، دانتوں کا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا پیچھے کی طرف مسوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو تا کا مخرج بتایا تھا کہ زبان کی جو نوک ہے اس کو یہ دو دانت ہیں، اس کی یہاں جڑ سے لگانا ہے اور اسے تھوڑا سا پیچھے کو تالو کی طرف، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا پیچھے کو تالو کی طرف دانتوں کا مسوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ہم نے زبان کے کنارے کی پشت کو لگانا ہے۔ اب زبان کے کنارے کی پشت کون سی ہے؟ یہ زبان جو ہے اس کا فرنٹ پارٹ جو ہے یہ نوک ہے، اس سے تھوڑا سا آگے کر کے، یعنی تقریباً ہماری یہ آدھی زبان ہے نا، یہاں پہ زبان کا درمیان ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ نوک ہے۔ اب زبان کا درمیان اور زبان کی نوک، اس کے درمیان والا جو پارٹ ہے، زبان کی نوک اور زبان کا درمیان، اس کی درمیان والا جو پارٹ ہے یہ ہمارا کنارے کی پشت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں آپ کو تصویر میں سائڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور آپ اس میں دیکھ بھی رہے ہوگے کہ اس میں ایرو لگا کے واضح کیا گیا ہے کہ زبان کے کنارے کی پشت والا حصہ کون سا ہوتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بھی سمجھا چکی ہوں۔ زبان کے
किनारे की पुष्ट को ऊपर वाले यानी फ्रंट जो टीथ हैं ऊपर वाले तीन दांतों के मसूड़ों से लगाना है। ठीक है, रॉ का मखरज बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अदा करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, ठीक है, उसमें आता है रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये तो हम सब पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा। इसमें रब्बिल, इसको रॉ को पढ़ते वक्त ये ख्याल रखना है कि रॉ की जो आवाज़ है वो वाज़ेह होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन रब्बिल, तो रा की साउंड नहीं आ रही, ये वाली आवाज़ भी नहीं निकालनी। रब्बिल ये गलत है, ऐसे करके जो आवाज़ आती है ये रॉ की गलत है। ठीक है, रब्बिल रब्बिल। ठीक है, मजबूती से जुबान को ऊपर लगाना है दांतों के मसूड़ों से। ठीक है, जैसे हम तस्मिया में पढ़ते हैं अर्रहमा, इसको हम पढ़ जाते हैं अर्रहमा अर्रहमा, हमारी जुबान पीछे ही रह जाती है, हम जुबान को मजबूती से ऊपर मसूड़ों को लगाते ही नहीं है। अर्रहमा अर्रहमा निर्रहीम निर्र, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं निरहीम निरहीम, रॉ की आवाज़ ही नहीं निकालते। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस को अच्छे से समझिए, इस हरफ को, इसके मखरज को, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंशाल्लाह रॉ को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। उसके बाद अगला हमारा हरफ है जा का। ठीक है, जा भी दो हरफी हरफ है, जा और अलिफ से मिलकर बना है। जा का मखरज है जुबान की नोक से, जुबान की नोक से ऊपर नीचे के अगले, ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों को आपस में मिलाकर अदा होता है। जुबान की नोक से ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों को, अब सबसे पहले समझना है ऊपर नीचे के अगले दोनों दांत कौन से हैं? सामने ऊपर वाले दो दांत और बिल्कुल उसके नीचे बिलमुकाबिल में नीचे वाले दो दांत, यानी सामने वाले फ्रंट वाले, ऊपर के दो नीचे के दो, चार, ये चार दांत हो जाएंगे, 4 टीथ हो जाएंगे। इन 4 टीथ को हमने आपस में मिलाना है। मिलाने के साथ इनके बीच में जुबान की नोक रखनी है। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाले दांत हैं और ये हमारे नीचे वाले दांत हैं, इन दोनों दांतों को हमने ऐसे आपस में मिलाना है और जुबान की जो नोक है उसको हमने यहाँ रखना। ठीक है, एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जा को पढ़ते वक्त सीटी की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये सीटी वाले हरूफ में से है और सीटी वाले हरूफ को हरूफ सफीरिया कहते हैं। आज मैं थोड़ा सा टच कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से समझेंगे हरूफ सफीरिया कौन से हैं, कितने हैं और उनको कैसे पढ़ेंगे, कौन सी साउंड होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास हरूफ सफीरिया जो आया है वो सिर्फ एक ही हमारे सामने भी आया है, वो है जा। तो जा को पढ़ते वक्त जैसे हमने राल को नरमी से पढ़ा है सीटी की आवाज़ के बगैर, ऐसे जा को हमने थोड़ा सख्ती से पढ़ना है सीटी की आवाज़ के साथ। ठीक है, सीटी की आवाज़ के साथ सीटी की आवाज़ पैदा होनी चाहिए। अब आप लोग अदा करके देखिए आप लोगों का जा कैसे अदा होता है। ठीक है, अब हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मखरज हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अल्हम्दुलिल्लाह 29 हरूफ में से हम 11 का मखरज कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कुरान की किसी भी आयत को निकाल कर उस वक्त इसको देखिए। जी, तो मैं आप लोगों को राल और जा दोनों की प्रैक्टिस में इनके मखरज का फ़र्क बताती हूँ। राल की प्रैक्टिस के लिए हम सूरतुन नास में पढ़ते हैं अल्लज़ी। ठीक है, अल्लज़ी पढ़ते हैं। अब अल्लज़ी को पढ़ते वक्त हमने इसको अल्लज़ी नहीं कहना, अल्लज़ी गलत हो जाएगा। अल्लज़ी, ज़ी जुबान को बाहर निकालें,
दांतों के फ्रंट ये स्टार्ट वाले पार्ट को लगाएं नरमी के साथ। इसमें दांत खुले होने चाहिए, दांतों को जोड़ के नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नज़ला, ठीक है, नज़ला, ये जा है। अब राल और जा में फर्क आपने खुद करना है, ठीक है। इसके मखरज को भी खुद समझना है। राल जब भी आए नरमी से पढ़ना है, नज़ला, नज़ला। अगर हम इसको पढ़ दें नज़ला, नज़ला, तो सीटी की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। इसमें वाइब्रेट भी नहीं हो रही, थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी वाइब्रेशन और सीटी की साउंड। नज़ला, 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 अल्लज़ी, अल्लज़ी, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।